Hello, my dear students. Continuing with the different terms that the income tax department uses, we are going to study some more terms today. The next term that I am going to teach you is income under section 2, subsection 24. Income includes the following: profits and gains, generally from the business or the profession, the profits and gains you are going to get. Dividend, you may receive income in the form of dividend as well, but to get dividend you have to make the investments in the shares. You may get the income in the form of voluntary contribution, you being a trust which receives a voluntary contribution, but this trust need to be created for the charitable purpose. The value of any perquisite or profit in lieu of a salary taxable under the head salaries. The value of any benefit or perquisites obtained by a representative associate or by any beneficiary. The value of any perquisite obtained from a company either by a director or a person having a substantial interest in the company, or a relative of the director or such person. Any sum chargeable to tax under the section 28. Section 28 deals with the income from business or profession. Any sum chargeable under this section is also considered as an income. The value of any perquisite chargeable to tax under section 28. Capital gain under section 45. Capital gain is nothing but the gain that you receive by selling the capital asset, by transferring the capital asset. Any income chargeable to tax under section 56. Section 56 deals with income from other sources. So you may receive income from any other source which is not considered under section 15, under section 22, under section 28, under section 45. All will be considered under section 56. To recall, income includes profits and gains. It includes dividend, voluntary contribution received by a trust created for charitable purposes, the value of any perquisite or profit in lieu of salary taxable under the head salaries, the value of any benefit or perquisites obtained by a representative associate or by any beneficiary, the value of any perquisites obtained from a company either by a director or a person having substantial interest in the company or a relative of the director or such person. Any sum chargeable to tax under section 28, the value of any perquisite chargeable to tax under section 28, capital gain under section 45, any income chargeable to tax under section 56. You may receive income in any of these forms. Let us proceed further. Legal rules to consider anything as an income. The rules that I am going to tell you now will be the rules as per the judiciary decisions. It doesn't mean that all the rules and income should necessarily possess. ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸರಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The very first rule is income need to be regular and from a definite source. ಇನ್ಕಮ್ ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಯಂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ I am receiving income in the form of salary, which is generally regularly received, and it is also received from a definite source as well.
When I say from the definite source, I know from where my salary is coming. I'm getting my salary from the government of Karnataka. So it's a definite source that I'm getting. The second one is external source. To call anything as an income, the income should be from the external source. One cannot give income to oneself. ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗದು ಆದಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ನನಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. That's why we always say no, somebody's expenses will become somebody's income. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಆದಾಯ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಮೂರನೇದು, ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, you can receive income in the form of cash. You can receive income in the form of kind. You may receive the income in the form of salary. You may receive in the form of perk visits, allowances, interest, rent, commission, bonus. In any form, you may receive the income. You cannot say that income will have a particular shape and a form. It can take any form. The next rule is receipt and accrual. To call anything as an income, you cannot put a covenant condition that it should physically be received by you. If you have already received a right to receive the income that is accrued, then also it is considered as an income. When I say income, ಯಾವ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Illegal income. Income can be legal or illegal also. But illegal income will be dealt with separately. Separate ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಇಡಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್. Disputed title is nothing but determination of the title regarding a particular income. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸೆಟಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ by considering a particular person in the dispute as the owner of the income. And when that is determined by the income tax department, that person has to make the payment of tax on such income. But it does not mean that the person who is making the payment of tax, which is determined by the income tax department as the owner of the income, the real owner will be decided by the income tax department. Till that period, it is the income tax department which is going to determine who is the owner of the property, owner of the income. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ಅದರ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕನ ಗುರುತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಟೆಂಪರರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಆದಾಯ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದಾಯ ಇಸ್ ಆದಾಯ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಲಂಸಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಆದಾಯ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಡುಗೊರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ not going to be paid by the receiver of the income. But tax free income ಅಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೀವು ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, it doesn't mean that you are going to enjoy profit always. You might incur loss also. When you incur loss, that income is considered as a negative income. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವೈಸ್, is not going to be taxed again and again. ಸೇಮ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ cannot be taxed twice. Income should be real and not fictional. ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಆದಾಯ ನೀವು ಗಳಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಯೂಷರಿ, ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಎಂದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್. ಮಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್. ಖಾಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಸೆಲ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ cannot give you the income. You have to sell them in the market. ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಂದ ಅವುಗಳು when they are converted as sales, you are going to receive income. Then that is considered as an income. ಹಾಗಾಗಿ mere production of commodity does not amount to income. ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. The last one is pin money received by wife. What is pin money which is received by wife? Husband might give for the expenses, household expenses, some money to the wife. Wife, what she might do is, ಅವಳು ಏನು ಗಂಡಿನಿಂದ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪಿನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪಿನ್ ಮನಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವಳ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿನ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಲ್ಗಳು, ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್. Income is considered on the receipt and accrual basis. Income can be legal as well as illegal. I already told you what the tax department is going to do when there is a dispute as far as the determination of the title of the income is concerned. Income can be temporary or permanent. Income you may receive in lump sum or installment.
Income also includes personal gifts. Income includes tax-free incomes as well. Income includes negative income as well. Same income cannot be taxed twice. ಒಂದೇ income ಅನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. Income should be real and not fictional. Fictional ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ರಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದಾಯ. Mere production of commodity does not amount to income. Pin money received by wife cannot be considered as the income in the hands of the wife. I hope you have understood the legal rules as far as the determination of income is concerned. Let us move to the next one. Assessment year, section 2, subsection 9. ಏನು ಸರ್ assessment year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Assessment year is a year in which the actual computation of the tax of a person is done. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, assessment year is a year consisting of 12 months. 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದು. This is the year which starts on 1st of April and ends on 31st March of the next year. Suppose 1st of April 2020 is the starting date of the assessment year, then the end date of the assessment year will be 31st March 2021. ಹಾಗಾಗಿ assessment year ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ under section 2 subsection 9 necessarily it should consist of 12 months. 12 ತಿಂಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಆ assessment year ನಲ್ಲಿ. assessment year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1961 ಇರಬಹುದು ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ shortage of tax that he has paid or the refund that has to be made by the income tax department to the SSC. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 12 ತಿಂಗಳು ಆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ಈಗ 2020-21 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ 2020-21 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ 2019-20 will be the previous year. Previous year 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ 2020 ಜನವರಿ 1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಜನವರಿ 1, 2020ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2019ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2020ರವರೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರು? 2021-22ರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ನೆನಪಿಡಿ, 20-21 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ 19-20 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. 21-22 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ 20-21 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಲೆವಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Income earned in the previous year is assessed for tax in the assessment year. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ earned in the previous year is assessed for tax in the assessment year. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು ಬೇರೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರು ಬೇರೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ the income of the previous year is chargeable to tax in the assessment year. ನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there are some exceptions to that rule. 1. Income of a non-resident from a shipping business. Being a member of shipping business, ನಿಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಿಪ್ಪು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಟದು, ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟದು. ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಶಿಪ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್, ಆ ಬಂದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಶಿಪ್ಪು ಆ ಬಂದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನವರೆಗೆ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷದ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅವನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ವರ್ಷವೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ವರ್ಷವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಬೀಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ವರ್ಷವೇ ಅದರ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಐ ಹೋಪ್
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಜನರಲ್ ರೂಲ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.